جان به قربان تو ای میهن خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمنت چار طرف اجنبی و خانگیاند، تنی تنها و چی نیرو صف اعدا شکنم. دوست دشمن نسق و دشمن تو دوست نماست، راست گویم بپرانند ز چشم و دهنم. تاجیک در وطن خویش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. همه خلقان دیگر انجمن آراسته اند، در سمرقند نشد ساختنیم انجمنم. گفت علامه اقبال که برخیز ز خواب، بزدل گفت فلانیست مخاطب نه منم. آن یکی در خم طلا سر خود کرد فرو، دیگری گفت بیا مهوش سیمین زغنم. آن یکی گفت غمی گاو و بز و بزغاله، دیگری گفت غمی خانه و فرزند و زنم. دامن کوه گرفتیم و دم مرکب خویش، رفت از دست همه دامن دشت و دمنم. ای خراسان تو بگو ساحت ایرانویچ کو، من از این فاجعه چون شکوه به یزدان نکنم. کو دیگر شعشعه دانش و فرهنگ بزرگ، کو دیگر کر و فر و نعره غلغل فکنم. روز و شب از غم تو گریه کنان می سوزم، تو به خون غرقه و من غرق ملال و محنم. گریه من نه از آن است که درگاه هم سوخت، هم نزان است که شد سوخته باغ و چمنم. گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، هم نزان است که فرسوده بود پیرهنم. گریم از آن که تو را حکم به کشتن کردند، ای تو هم پایه و هم مایه انسان بودنم. گریم از آن که زبون مایه این قسمت تلخ، من سخن گویم اگر نیست کسی هم سخنم. گریم از آن که به جرفای چنین فاجعه نشود خیره کس از هم نسب و هم وطنم. گریم از آن که دو سه بی طرفی بی شرفی به سرم سنگ ببارند که من دم نزنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنهاتر، وطنم آ وطنم آ وطنم آ وطنم. درود و سلام هموطنان عزیز، بینندگان ارجمند. شما را به استودیوی میهن تیوی خیر مقدم میگوییم. استودیوی میهن تیوی در یکی از کشورهای اروپا، کشوری هلند جایگیر شده است و من بعد برای بینندگان عزیز و ارجمند ما برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیشنهاد میکنیم و امروز در برنامه عامل‌های ثبات و بی‌ثباتی کشور. شما را به این برنامه پیش از همه خوش آمدید میگویم و میخواستم که امروز در موضوع آن حادثه‌ای که
29 июли соли 2018 дар деҳоти оқсуи ноҳияи Данғара болои сайёҳони хориҷӣ сурат гирифт. суҳбат анҷом бидем, чун ин ҳодиса дурӯғҳои подарҳавои мақомотҳои қудратии Тоҷикистонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ боз ҳам ошкор кард ва бо ин амалҳояшон, бо ин дурӯғҳояшон ва худро шарманда сохтанд ва вокунишҳои ҷомеаи байналмилалиро ҳам низ дар ин ҷо барои шумо пешкаш мекунем ва омилҳои ҷалб шудани ҷавонҳо, пайваст шудани ҷавонҳои худноогоҳ, ҷавононе ки бо фиреби ин гуна гурӯҳҳои тунгаро меафтанд ва дар ин бор ҳам хоҳем суҳбат кард. ва феълан мехостам ки дар атрофи ин мавзӯи дурӯғҳои поддарҳавои мақомоти қудратии Тоҷикистон суҳбат кунем, чун рӯзи 29 июли соли 2018 дар шоҳрои Кӯлоб Душанбе соати 15:30 ба сайёҳони хориҷӣ як мошини тамғаи лигенза сайёҳони хориҷиро дар деҳоти оқсуи ноҳияи Данғара пахш мекунад ва баъдан фаромада онҳоро бо табару бо корт ба қатл мерасонанд ва дар ин осебдидагон 2 нафар буданд. Як нафар шаҳрванди Фаронса буд ки осеб надид ва 2 нафар шаҳрванди кишвари Амрико дар ин ҷо ба ҳалокат расиданд. Як нафар шаҳрванди кишвари Ҳолланд ва як нафари дигар шаҳрванди кишвари Шветсия ба ҳалокат расиданд. ва мақомоти қудратӣ дар пайи ин ҳодиса як гурӯҳи зудамал ташкил намуданд. аз Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ки назорати бевоситаи ин ба дӯши Эмомалӣ Раҳмонов буд ва бевосита он худаш инро назорат мекард ва дар натиҷа як нафарро дастгир карданд ва 4 ҷавоне ки дар маҷмӯъ ин гурӯҳ 5 нафарро ташкил мекарданд ва 4 ҷавонро ба қатл расонданд. ва ба қатл расондани 4 ҷавон ва як нафар аз инҳо шаку шубҳаҳоеро ҳам бисёр ба бор овардааст. ва дар ин ҷо ман пеш аз ҳама мехостам як видеоеро пешкаши шумо азизон ва бинандагон кунем ки дар ин ҷо ҳамон ҳолати пахш кардани сайёҳони хориҷӣ дар деҳоти оқсуи ноҳияи Данғара ҳаст ва аз масъулин хоҳиш мекунем ина гузоранд. ва дар ин ҷо агар шумо бубинед, бинандагони азиз, ин видео бисёр видеои шубҳанок аст, чун шубҳаноки ин дар он аст ки ин 22 сония танҳо ҳамон лаҳзаи асосии инро ба навор мегирад ва бештари наворе ки бояд ки зиёд бошад, он навор пахш карда намешавад. танҳо 22 сония бо кадом далел 22 сония инро пахш мекунанд. шубҳаҳои зиёдам дар байни ҷомеаи Тоҷикистон ва ҷаҳон ба бор овардагӣ аст. ва дигарам ин ки рӯзи 30 баъд аз ин ҳодиса вазири корҳои дохилаи Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода бо хабарнигорон нишаст дошта буданд ва дар ин нишасти хабарӣ Раҳимзода эълон намуданд ки ин шахсоне ки ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ карданд, онҳо бо худ корт буранда доштанд, табар доштанд ва онҳо бо худ яроқи оташфишон доштанд, яроқи гарм доштанд.
و میشنویم فعلا وزیر کارهای داخله را، چون فکر میکنم که برای عزیزان شاید بسیار مهم باشد، چون وقتی یک وزیر دروغ میگوید که آنها یراق آتشفشان داشتند ولی در اظهاراتشان دیگر حرف را میگویند، ولی در هیچ جا یراق آتشفشان آنها حرف زده نمیشود. من میخواستم که سراول وزیر را گوش کنیم و بعدا میگذاریم به چطور کشته شدن آن جوانانی که اشتراک کنندگان اصلی این حادثه بودند، چون آنها میتوانستند پورا با تفتیشات یاردم کنند، پورا عاملهای سر زدن این جنایت آموخته شود و با کدام مقصد دست به این جنایت زدن و کیها در پشت این جنایت ها بودند پورا آشکار میساختند، ولی آنها کشته شدند. واضح گوش میکنیم وزیر کارهای داخله را که چگونه وای میکند. از متخصصی خواهش میکنم بگذارن اینا. جوی بود باشی آنها در راه که حرکت میکردن معین کرده شد، چورابین‌های دستگیر کننده عملی کرده شد. در نتیجه عملی کردن یکی از آنها دستگیر کرده شد و یکی از آنها در جوی در هنگام مقاومت نشان دادن سلاح با سلاح نسبت کارمندان در جای حادثه نیست نابود کرده شد و 3 نفر دیگر که در فرار قرار دارند همه چوراها برای دستگیر کردن آنها دیده شده. این جنایت خیلی جنایت ننگاور است و خیلی از طرف رهبر دولت زیر نظارت گرفته شده. دستور سپارشی به تمام مقامات حفظی حقوق برای دستگیر کردن جنایتکار سفربر کرده شده. از روی اطلاع فوری آنها با خود کارد و سلاح آتشفشان داشتند. ما وزیر رو شنیدیم. وزیر در صحبت‌هایشان میگویند که یک دروغ پادر هوایی میگویند که گمانبرها مقاومت نشان دادند و در نتیجه کشته شدند. یعنی مقاومت با چی نشان داده شدند؟ سلاح میگوید، نمیگوید که کارد برنده با تبر حمله کردند ما آنها را کشتیم، نه، با سلاح. بعدا به خاطر وای شدن در آخر میگوید که با یراق آتشفشان داشتند. و روز 31 ایول خودی وزارت کارهای داخله اظهارات پخش میکند که در این اظهارات آمده شدگی است که حملگران با تبر با داست و کاردی برنده حمله کرده و کارمندان تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخله در اونجا الفا هم بودند، کمیته دولتی امنیت ملی هم بودند که الفا امان اینا بودند که در یک جایگی عملیات میگذراندند. عملیات عائد دستگیر کردن شخصان گمانبر شده. وقتی شخصان گمانبر شده را از جانب شخصیت هایی که پورا زیرپوش هستند با کاسک‌های مخصوص دارند که زیرپوش های هستند که از آنها تیر نمیگذرد، در همون کاسک‌هاشون حتی تیر نمیگذرد و در بدنشان پورا زیرپوش است و در دستهایشان همون پیرچتکه های هستند که آنها هم زیرپوش هستند و در پایهایشان همچنان پورا افسرانی هستند که برای عملیات های مخصوص میروند. همین نفرها هستند، ولی با در نتیجه های دستگیر کردن نمیتوانند که 4 نفر کودکان 18-19 ساله را که خیلی هم جوان هستند آنها، اگر بالفرض مثال بگیریم همین شخصیت ها با کارد حمله کردن، آیا این کارمندان آمان و کارمندان گروه مخصوص تعیینات مخصوصی الفا اینها در دستشان یگام چیز نداشته بودند؟ اینها نمیتوانستند که
برای زنده دستگیر کردن یک جوان 18-19 ساله که آنها سالها آمودگی میبینن برای دستگیر کردن جنایتکاران وزنی و مخصوصا وزنی، وقتی که برای آنها آموده میبینن یک در برابر یک جوان 18 ساله نمیتوانند که در دستش بالفرض مثال تبر هست در دست کاربرد مقامات امنیتی یا همون گروه زود عمل автомат است که به همه صورت میتواند با همون автомат گرداند، میتواند در همونجا بسیار در پایش یک تیر زند، یارادار میشه، زنده میماند که نمیمورد که. در همینجا بسیار شبه آور نیست نابود کردن گناهکاران اصلی و حادثه. این بسیار شبه آور است. چرا؟ اگر آنها مقاومت نشان میدادند آنها میگرفتند، مقاومت هم نشان میدادند باید که کارمندان مقامات امنیتی کوشش میکردند که زنده اینها را دستگیر کنند. به خاطر اینها میتوانند در پشت کی بودن اینها را پورا آشکار کنند که چرا این جوانها دست به همین جنایت‌های سنگین زدند. من باوری کامل دارم که همین جوانها اولا دستگیر کرده شدند، پورا بیانات دادگی هستند، تحت شکنجه و زورآوری قرار گرفتگی هستند و بعدا 4 نفر اینها کشته شدند و 1 نفر اشتراکچی اصلی اینها باقی ماند. روز 31 با پخش اظهارات وزارت کارهای داخله در اظهاراتشان آمده شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این گروه را اداره میکرد. یعنی این تهمت زدن با منتقدان خود، با مخالفان خود، با نفرانی که عقیدهشان، فکرشان به سیاست غلطی حکومت رحمانوف درست نمی آید. از این یک حادثه ننگین، یک حادثه شرم آور آمدن بهره برداری های سیاسی شروع کردن، آمدن به دروغ پردازی ها انداختن. آمدن تا این درجه دروغ گفتن که دیگر عادی ترین فرد تاجیکستان فهمید که این وزارت دروغ میگوید. چرا که چند ساعت پیش از اظهارات وزارت کارهای داخله همون گروه افراطگرای با نام دولت اسلامی با یک اظهارات پخش کرد که این عمل را همون اسکران و سربازان اینها انجام دادند و وزارت کارهای داخل این را تماما نادیده گرفت، ناسنجیده اظهارات پخش میکنند. بعد از چند ساعت دیگرش یک نوار پخش می شود که این 5 جوان و 4 نفری که کشتن و 1 نفری که دستگیر کردن در زیر یک درخت در همون شاید آبانبار نزدیکی نارک باشد با دولت اسلامی با همون رهبریتشون بیعت میکنه، قسم وفاداری اعلام میکنه. بعداً روز 1 август باز پروکراتور گنرالی تاجیکستان نشرمیده چی اظهارات پخش میکند؟ اظهارات وزارت کارهای داخله را تکرارا پخش میکند. یعنی که یک کس دروغ گفت باید همه در همین دروغ شامل شود که چون
تحت نظارت خود رهبریت کشور قرار دارد. اگر که این همه دروغ ها، این همه اینها را انکار شود و ببینند چگونه می شود که خود رهبریت کشور تحت نظارت دارد ولی اینها را دروغ گفتند، دروغشان افشا شد. دیگه در موقع خودشان باید که قرار ایستند یا در موقع خودشان قرار می ایستند و اینها هیچ وقت هنری بخشش پرسیدن، هنری ندارن که میگن که ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم، هنری این را ندارن. به این خاطر آمدن گفتن نه، این را همون مخالفان خودمان کرده است، این را همون منتقدان خودمان کرده است که بسری آنها بار کنند، سیاه کنند، هر چی بتوانند هر چیز را برای اینها بندند، اما تیرشان در خاک خود. حالا من میگردم به همون جوانهای کشته شدن، برمیگردیم به همین جوانهایی که کشته شدن. شما من عکس‌های همین جوانها را نشان میدم. این با گفت وزارت این رهبری همون گروه است. سر و دهن این را ببینید یک دفعه. اگر همین آدم جنایت صادر کرد، درست است، گمانبر است فعلا، تو پیدا نکردن حکم سود در کردار و عملهای صادر نمودن این آدم، هیچ کس حق ندارد این را زیر علت حکم قرار دهد. وقتی که این بچه رو شما ببینید، تگ چشم و همه سر و دهنش زدگی کوفتگی است. چگونه می شود که این بچه مرده لیل نبگردن میگیرد؟ دیگر از بگید که شما لیل را کشتید، میگن همه لیل را کشتن. برای شما جزئیات کشتن را هم براتون نقل میکنند که چه کشت لیل را. برمیگردیم با همون 4 نفری که گفتم که پیش دستگیر کردند، بیانات گرفتند، فهمیدند پر و بعداً کشتند. من دیگر عکس های این بچه ها را برای شما نشان میدیم. ببینید شما این عکس این جوان را در سر و روی دهن این عکس آثار لط و کوب دیده می شود. عکس دیگر را من برای شما پیشکش میکنم. زیر چشمان اینها را ببینید، شما زیر چشمان اینها را ببینید، لط و کوب شدگی است. ببینید لط و کوب شدگی است. و عکس دیگر رو، این عکس رو ببینید، زیر چشم این بچه رو ببینید، لط و کوب شده است. یعنی پره اینها پیش از کشته شدنشان شکنجه شدگی هستند. خود همین عکس‌ها شکنجه شدن اینها را میگوید. ببینید آنها سر و رویشان کبود است و چند جا زدگی است. یعنی که آنها پره دستگیر شدگی هستند و زیر شکنجه قرار گرفتگی هستند و بعداً گمانبران اصلی این حادثه را به قتل رسانیدند. من برای شما عزیزان یک مسئله رو میگم. وقتی که شخص رو اگر یک نفر کشته شود، بعد کشته شدن این نفر شما هر لط و کوب قرار بدید این مرده را، سیاه نمی شود مرده. اگر که پیش از زدن، پیش در حالت زنده بوده، وقتی شما زیر لط و کوب قرار بدید، در آن صورت همون کبوتی و همون ضربه هایی که می شود پیش از جان آدم برآمدن، همین زیر لط و کوب قرار میدهد. اینا دلخواه اکسپرتی کارشناسان مسائل جنایی، کریمینالی جنایی، اینا در 2 دقیقه معین میکنند که این نفرها پیش از دستگیر شدنشان زیر لط و کوب قرار گرفتند. سوال به میان میآید که اینها را دستگیر کرد و با کدام دلیل اینها را کشتند؟ سبب کشته شدن اینها چی بود؟ ولی با کار دو تبر و اینها میگن دروغ هستی. دروغ محض است که اینها با کار و تبر حمله کردن، نتوانستند کارمندان مقامات قدرتی تاجیکستان اینها را زنده دستگیر کرده. شما مالش در پایش نمیپرونید. تمام
جایهایی که تیر زدگی هستند در شکم دیل در این جاها قرار گرفتگی است. شما یک تیر میزدید، شما 5-6 تیر نه، یک تیر میزدید در یک جایش میزدید یارادار میشد، گرفته شفاخانه میبردید، عاملی سر زدن این جنایت رو آشکار میکردید. برای شما مهم است که عامل هاش آموزید، برای شخصیت هایی که در پشت این ایستادن این آموزید. نه، برای شما مهم نیست. شما فهمیدید که این جنایت از کجا سر زده است. با این خاطر چیکار کردید؟ با نیست کردن گمانبرای اصلی کردید و یک نفر رو زنده نگاه داشتید که با یک نفر رو دروغ ساختن در اطراف یک نفر آسانتر است نسبت به 5 نفر. چون بالاخره در این کار مقامات های کشورهایی که شهروندانشان در اینجا ضرر دیدن وارد میشوند، تفتیشات وارد میشوند و بالاخره میفهمند که مقامات قدرتی تاجیکستان دروغ گفته است. میفهمند که اینها یک جنایت ساخته رو بالای منتقدان خودشان بار میکنند. با این خاطر اینها را کشتید تا یک نفر را زنده نگاه بدارند، بالای منتقدان خودشان، بالای مخالفان خودشان این را ربط بدهند و گویند که این دستی کاری آنها بود. ولی کسی به اینها باور نکرد. برعکس واکنش‌های زیادی هم در خارج کشور از جانب متخصصان و کارشناسان به بار آورد و الان میشنویم فکر و اندیشه های کارشناسان را در خارج کشور وابسته به این قضیه و باز در صحبت ادامه خواهیم داد. در حادثه تروریستی که بعد از ظهر 29 ایول در سیبستان دنقره رخ داد، 2 سیاح از امریکا و 1 نفری از هلند و شویتزاریا جان باختند. از پی حادثه قتل سیاحان در دنقره، مقامات تاجیکستان بدون هیچ استحاله و تحقیق مثل هر وقته در حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را گناهکار دانست. همگی بعد یک روز اعلان اتهام، گروه تروریستی داعش مقامات تاجیکستان را غافلگیر نموده با پخش ویدیویی حمله به سیاحان و قتل آنها را به دوش گرفت. پس از اعلان اتهام مقامات تاجیکستان و پهن شدن نوار قسمیات‌کنی 5 نفر جوان تاجیک به خلیفه گروه تروریستی دولت اسلامی ابوبکر بغدادی، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظری 10 کارشناسان مشهور جهانی نشر شد. از آن جمله کارشناسان و مقامات کشورهایی که شهروندانشان در این حمله قربان شده بودند، به اتهام تاجیکستان علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واکنش‌های جدی نشان داده گفتند جانب دوشنبه با متهم نمودن رقیب سیاسیش می‌خواهد مسئولیت تحلیل و بررسی قضیه را از دوش خود سبک کند. محمد ایوب عظیمی، یک کارشناس افغان که خود مقیم هلند است، در صفحه فیسبوکی خود گفته است: رسانه‌های خبری هلندی دعوای مقامات تاجیکستان جهت گناهکار دانستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قتل سیاحان را تکذیب کردند. کشور هلند ادعا و اتهام دولت تاجیکستان را در مورد دست داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران کاملا رد کردند. زمامداران تاجیکستان را فاسد، سلطه‌ای فامیلی خوانده عامل رشد افراطگرایی دینی می‌دانند. پتر کنوپه، کارشناس هلندی در امور شناخت تروریسم، گروه‌های تروریستی و مسائل آسیای میانه از انستیتوت مشهور مطالعات استراتژی کشور هلند، ضمن صحبتش با خبرنگار دپارتمنت اطلاعاتی هلند، نیدرلندز آمروپ شتیختیک، ادعا و اتهام دولت تاجیکستان را در مورد دست داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشتار سیاحان
کاملا رد کرده است. مقامات تاجیکستان نمی‌داند چگونه بر ضد مخالف سیاسیش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مبارزه برد. در تاجیکستان هر حادثه‌ای که شد بدون هیچ تحلیل و تدقیق مقامات این حزب سیاسی خاراکتری دینی داشته را گناهکار می‌کند. بسیاری از انجام عملهای دینی در تاجیکستان منع کرده شده است. جوانان حتی به مسجد رفتن نمی‌توانند. سرکوبگرایی وسیله اساسی اداره دولتی دانسته می‌شود. با اینکه اکثریت اهالی تاجیکستان مسلمانند، مردم احساس آزادی عقیده و اندیشه نمی‌کنند و امکانیت ندارند که افکار خود را اظهار نمایند. در ضمن روزنامه مشهور هلندی ایدی نیز در این باره گزارش مفصل به نشر رسانیده. دولتداران تاجیک را به نشر اخبار غیر واقعی و بهانه‌جویی برای سرکوبی مخالفین سیاسی خویش به خصوص حزب نهضت اسلامی متهم کرده است. برونو دکوردر، کارشناس آسیای میانه و تاجیکستان از دانشگاه گنت کشور بلژیک نیز در صحبت با خبرگزاری NVS گفته است که امام علی رحمان و یک حلقه خاص خودش با نظامی نیمه افطاریتری غرق در فساد مالی بوده. شهروندان عادی تاجیکستان از این حالت سخت به سطوح آمدند. امام علی رحمان با ترس از خیزش‌های مردمی برای سرکوبی از هر وسیله غیر قانونی حتی ضد انسانی کار می‌گیرد. Het is dat mij gebracht heeft naar Tajikistan. مقامات تاجیکستان چندین مرتبه پی در پی کوشش کرد که حزب نهضت اسلامی را از میدان سیاست بیرون کند، اما هرچند فعالیت این حزب ممنوع اعلان شد، برای حکومت تاجیکستان میسر نشد که به مردم تاجیکستان و جامعه جهانی این حزب را سیاه نشان دهد. این عمل ناموفق مقامات تاجیکستان تا به حال ادامه دارد و متهم نمودن این حزب به کشتار سیاحان نیز دوام همان سیاست‌های ناموفق میباشد. روشن است که حکومت تاجیکستان کوشش کرده ایستاده است با هر راه دعوایش درباره این حزب را ثابت نماید. در نشریه معروف آلمانی شپیگل تحلیل درباره حادثه قتل سیاحان خارجی در تاجیکستان نشر شده است که در این مطلب نیز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مجرم قتل سیاحان دانستنی مقامات تاجیکستان به مسخره کشیده شده. شارح آن می نویسد که بدون هیچ تحقیق جوانی را که بازداشت کرده بودند مجبور می کنند که در نوار بگوید من این عملیات را با مصلحت پیشکی رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و آمادگی در ایران انجام دادم، چون همیشه نوار اقرارشوی جوان را شام فردای حادثه در تلویزیون دولتی نمایش دادند. در نوار 5 نفری دستگیر شده نشان می‌دادند که چگونه نقشه‌های بد کشیده بودند. از همه بعدش این بود که جوان رو بروی دوربین حرف میزد، در حالی که در چهرهش ایزی لطوکوب دیده میشد. آن جوان حسین عبدالصمدوف معرفی میشد و با چشم کبوت لطخورده اش در رو بروی کامرا سخن میگفت. درباره آمادگی‌هایشان در ایران و غیره حرف میزد، اما همگی بعد چند ساعتی نمایش داده شدن این نوار در تلویزیون دولتی تاجیکستان، صبح روز سه‌شنبه داعش توسط شبکه اینترنتی اعماق نوار را پخش نموده حمله به سیاحان را به دوش گرفت. خنده آورش هم همین بود که جوانی را که مقامات تاجیکستان بازداشت نموده بودند و چند ساعت پیش در تلویزیون تاجیکستان گفته بود که این عمل را با فرمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و آمادگی در ایران اجرا کرده است. در این نوار داعش هم سخنور او بوده و خلیفه دولت اسلامی ابوبکر بغدادی قسم یاد کرده است. سفارت امریکا در تاجیکستان و کاخ سفید با وجود قربان شدن یک شهروند این کشور در این حادثه رسما اعلان نمود که تا تحقیق عمیق در گناهکار کردن این یا آن سازمان
و یا حزب سراسیمه نخواهد شد. اما پروفسور اردوارد لیمن، پژوهشگری حوزه تاجیکستان، مطالعات امنیتی و تروریسم در دانشگاه کلمبیا امریکا، نویسنده کتاب تاجیکستان در حال تغییر، دولتسازی و گذار اجتماعی، در مصاحبه‌اش با خبرگزاری تصنیم گفت که این عملیات تروریستی هیچ ربطی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ندارد. ما تاکنون هیچ ارتباطی اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با امور خشونت‌آمیز ندیده‌ایم، اما حذف این حزب تفسیرهای متفاوتی را به امام خطیب‌های دولتی و عالمان پیشنهاد می‌کرد که دقیقاً گفتگوهای مذهبی در کشور را موجب شده است. محدودیت‌های اسلامی نیز دقیقاً در پیام‌های داعش مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند نقش مهم در بسیاری از موارد بازی کند. دور رادیوی آزادی روز سه‌شنبه 31 ایول گزارش نشر کرد. در آن گفته می‌شد که اکثر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان از گناهکار دانستن یگان حزب و یا کشور خودداری کردند. آنها گفتند که تا نتیجه تحقیق انتظار خواهند ماند. شبکه شوایسر رادیو اون فرنزه، رادیو و تلویزیون شویتزاریا درباره این حادثه با دانیل گلاوس، کارشناس مسائل وابسته به تروریسم و اکستریمیسم که خاص برای شبکه SRF فعالیت می‌کند، مصاحبه انجام داده است که در این مصاحبه این کارشناس نیز با باوری کامل می‌گوید که این عملی تروریستی از جانب داعش عملی گردیده است. فشرده مصاحبه به شکل ذیل است. واقعاً این یک حادثه غمگین کننده است و این را من یک عملیات معمولی سازمان دولت اسلامی در عراق و شام داعش می‌حسابم، چون در این عملیات از ماشین و کارت استفاده شده است که این خاص داعش میباشد. یگانه چیزی که در این حادثه به نظر میرسید این نداشتن یراق بود، اما این معنای این را میتواند داشته باشد که تا حال داعش به نفرانش در تاجیکستان سلاح تأمین کردن نتوانسته است. خلاصه از روزی به وقوع پیوستن این حادثه ننگین، هیچ یگان کشور و یگان کارشناس و تحقیقگر افسانه مقامات تاجیکستان را درباره گناهکار دانستن و عملیات تروریستی قتل سیاحان در دنقره را باور نکردند. حتی اکثریت کشورها و تحلیلگران چنانه که دیدیم این دعوای مقامات تاجیکستان را به مسخره کشیدند. بنابر مقامات تاجیکستان را می باید دست از عاصمه‌سرانه گناهکار دانستنی این یا آن حزب و یا کشور بردارد و آبروی خود را از این بدتر به پستی نبرد. مقامات را می باید بدون غرضهای سیاسی خود موشکافانه این عمل ننگین را تحقیق کند، وگرنه به این زودی یک شرمندگی و سرخمی راهبریت کشور را در پیش است که داغ این شرمندگی را هیچ صابون شسته نمیتواند. نظر کارشناسان ما از کشورهای مختلف شنیدیم و کسی به اتهامات آن دروغ و تهمت‌هایی که مقامات قدرتی تاجیکستان بالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باور نکردند و این را پیشخند زدند و حکومت کنونی را نااستوار بودنش را در مبارزه با علیه تروریسم بیان داشتند و زیر شبهه قرار دادن فعالیت‌های مقامات قدرتی تاجیکستان را اشاره کردند و این نشان می‌دهد که مقاماتداران قدرتی تاجیکستان با این عملشان در عرصه بین المللی شأن و شرف ملت تاجیک را، شأن و شرف کشور تاجیکستان را پس زدند، تنها به خاطر آنه که به هدفشان برسند و تنها به خاطر آنه که میخواهند که آن چیزی که رحمانوف میخواهد بشنود، آن چیزی که امام علی رحمانوف میخواهد گوش کند، آن را میخواستند پیشنهاد کنند.
اما تیرشان در خاک خورد. با پخش ویدیوهای گروه های افراطی، با آشکار شدن فعالیت هایشان، پورا آشکار شد که در حقیقتا در اینجا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ دست ندارد و خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم این عملی غیر بشری را محکوم کرد نمودند و حکومت تاجیکستان را با این تهمت‌هایشان محکوم نمودند. و من یک پیشنهاد دارم به مقامداران قدرتی تاجیکستان، اگر شما واقعا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را میخواهید گناهکار کنید، میخواهید با این آن جنایت متهم سازید، شما خودتان خوب میدانید که این حزب در هیچ کاری دست نزده است و اون عملی نظرزاده هم یک عملی بافته و ساخته خیالی سیمونین یتیموف، رمضان رحیم زاده و خود امام علی رحمانوف است و شما اون پرونده را خودتان ساختید و آن چیزی که در مسئله نظرزاده ساختید فرقی با این چیزی که امروز دروغی که بافته و ساخته بزک جنگی لپا ساختید هیچ فرقی نمی کند. اگر شما واقعا میخواهید گناهکار بودن آنها را پس به یک دادگاه عادلانه برای تشکیل آن شرایط فراهم بیاورید تا اینکه پرونده هایی که ساخته و بافته شما در دادگاه بین المللی عادلانه بررسی شود و گناه آنها اثبات شود و شما از این میترسید. شما از دادگاه عادلانه میترسید چون که شما میدانید که این پرونده های ساخته و بافته شما و تخیلی و افسانه های شما باز می شود و در نزد جامعه جهانی باز هم شرمنده و شرمسار می گردید. اگر واقعا با مقابل افراطگرایی، با مقابل تندگرایی گروه های رادیکالی میخواهید مبارزه برید، تنها یک راه است: برقرار نمودن عدالت اجتماعی، تامین نمودن جایهای کاری و مردم را از زیر ظلم و ستم خودتان رها نمودن و آوردن یک شرایط قانون محور در جامعه می باشد. وقتی که در جامعه امروزه تاجیکستان سیاست نادرست، غلط قرار وجود دارد، وقتی که سیاست دین ستیزگی در این کشور وجود دارد، وقتی که رشوه‌خوری، رشوه‌ستانی، فساد گسترده در مقامات قدرتی تاجیکستان وجود دارد، وقتی که حکومت را به یک حکومت خانوادگی و دیکتاتوری تبدیل داده، وقتی که در جامعه عدالت اجتماعی حکم فرمانه است، عدالت سودی خبرش نیست و مقامات قدرتی را برای ساختن آرزو و حفظ قدرت خودتان قرار داده اید و از بیدادگری مقامات های قدرتی تاجیکستان مردم داد و فریاد میزنند. اینجا سبب اصلی هست که جوانان خودشان را در این جامعه دیده نمیتوانند، خودشان را در این جامعه پیدا کرده نمیتوانند، مجبور میشوند خودشان را به در و دیواری این گروه های تندگر و تندروا بزنند، مجبور میشوند که در فریب 4 نفر رادیکال و تندگرا زنند که نام دولت کشور تاجیکستان را در عرصه بین المللی داغدار بسازد. سببدار اصلی این
پیوستن جوانان امروز به صف گروه های تندگر محض خودی حکومت امروزه تاجیکستان است، محض خود امام علی رحمانوف و ساختارهای قدرتی تاجیکستان هستند. با سبب و دلیل های شما دست به این عمل های غیر میزنند. امروز جوانان شما بودید که این جوان را در این راه تربیه نمودید و باز نشرمیده یک نفر از این گمانبران فرزندی اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است که رهبری آن را پرزیدنت امام علی رحمانوف بر دوش دارد. بسیار جای شرم است. از این کارتان دست بردارید. اگر واقعا میخواهید از این راه مردم را برگردانید، پیش از همه در مکتب ها درس تعلیمی وابسته به دین گذارید که مردم واقعا دارند که دین اسلام نمیگذارد که یک نفر دیگر را کشد. هیچ وقت نمیگذارد. وقتی که متخصصین با جوانان کار نمیکند، وقتی که از تعلیمگاه با جوانان کار نمیکند، وقتی که مولاهای دانشمند و با فهم را از سر منبر دور کرده، تنها مولاهایی را گذاشتید که به فرمان شما گوش میکنند، به تعریف و توصیف امام علی رحمانوف شب و روز میپردازند، آنها را گذاشتید. البته جوانان با این راه میروند. البته جوانان دیگر با شما باور نمیکنند، با مولاهای شما باور نمیکنند. وقتی که جوانان میبینند که همه اطرافشان فساد است، حتی مولاهایی که با آنها از منبرها گپ میزنند به فسادکاری دست میزنند، با آنها دیگر باور نمیکنند. باید امروز از مکتب شروع کرد. از مکتب شروع کرد مردم را درس اسلام را آموزاند. چون مردم تاجیکستان مردم مسلمان هستند، نمی شود که اینها را از دینشان برگردان. تنها با راه واقعیت اسلام برای آنها آموختن یگانه راه برگرداندن جوانان از افراطگرایی است که آنها وقتی که آنها مغزشان خالی میماند، آنها از اسلام را درست از خود نمیکنند، بعد در دام همینچون یک گروه های رادیکال و در فریب آنها میافتند. اگر اینها خوب می آموختند، البته اینها نمی توانستند این جوان آگاه را به این راه تیره دهند. همان جوان هایی که 19-20 ساله اینها در یک سایت اخباری خواندم که پدر و مادر و همسایه ها نشان میگوید که آنها مذهبی نبودند، از دین اسلام خوب با خبر نبودند، یعنی که نفرانی بودند جوانان را زود در دام خودشان افتاندند و قربانی این حادثه شدند، قربانی فریب و نیرنگار شدند. به این کی گناهگار است؟ ما از شما گناهگارید که 10 سال 8 سال 9 سال 10 سال شما بر ضد دین اسلام مبارزه بردید، سیاست های دین ستیزگی بردید، منبرها را از شخصان آگاه و دانشمند گرفتید، به 4 نفری که لبایگوی شما بود به آن دادید. وقتی که شما میگوید که ادبیات ها را ما از این یا از آن خانه دسترس کردیم، چگونه آن ادبیات های نادرست غلط به کشور ما راه مییابند؟ کی این ادبیات های غلط را به کشور تاجیکستان میآورد؟ گمرک تاجیکستان کجا را نگاه میکند؟ خدمات امنیت کجا را نگاه میکند؟ کمیته سرحدی کجا را نگاه میکند؟ اینم گناه شما است. نتوانستید از ادبیات های غلط پیشگیری کنید، نتوانستید جوانان را با راه درست تربیت نمودید. از رقص و بازی و
از آن دروغ‌هایی که شما 24 ساعت در شبکه‌های تلویزیون دولتی پخش میکنید و تعریف و توصیف شاه و شاهنشاه و میر موشانتان میپردازید، بهتر نبود که با تبلیغ و فرماندهی جوانان شروع میکردید میگفتید جوانها رو میفهموندید که جوانان عزیز همین خیلی گروه ها وجود دارند، با همین طرز و با همین شرایط کار میبرند. شما کاری کردید که مردم تاجیک دیگر بر رادیوی شما باور ندارند. شما کاری کردید که باوری مردم رو از دست دادید. شما کاری کردید که با تعریف و تصویب این یک شخص باوری مردم رو از دست دادید. دیگر کسی به تلویزیون‌های شما گوش نمی‌کند. امروز مردم تاجیکستان رو یک نظرسنجی گذرانید، 15-20% تلویزیون‌های شما رو از ناچاری تماشا می‌کنند. از نبودن دیگر الटरनेटिव تماشا می‌کنند، کانال‌های الटरनेटिव. سیاست امروزه پیش گرفته شما در مسئله افراطگرایی غلط و خطا است. از این سیاست برگردید و کلاً من پیشنهاد دارم که شما باید به استعفا روید، حکومتی نو بیاید سر قدرت تا که باوری مردم را به دست بیاورد و در یک جایگی با مردم کار بکند و تا اینکه مسئله را پورا از بین برد، و اگر نه خیلی دیر خواهد شد. خیلی دیر خواهد شد. دیگر این تهمت و بهتان‌های شما را کسی باور نمی‌کند. از این راحت هم خوبتر است، بهتر است برگردید و جوانان این کشور را باز هم قربان نسازید. و در همین جا با آن نفرانی که 4 نفری که از طرف مقامات قدرتی در تاجیکستان کشته شده بودند و از پدر و مادرشان خواهش میکنم که برای پورا معین کردن حالتهای فرزندشان با سفارت‌ها و دیگر کشورها همکاری کنند و تا اینکه پورا سبب دست زدن این جنایت آشکار شود، چون ناشفاف بودن فعالیت مقامات قدرتی تاجیکستان میتواند پرده از پشت عملهایی که شاید در این کار خود مقامات قدرتی تاجیکستان دست داشته باشد، شاید خود مقامات داران حکومت تاجیکستان فریب انداخته باشند این جوانان را، این فرزندان شما را. برای پورا آشکار کردن من فکر میکنم که باید آنها مراجعت کنند سفارت ها و مقامات های قدرتی آن کشورها که تا آشکار شدن پورا این جنایت برای جامعه تاجیکستان و برای جامعه جهان پورا معین شود. و در همین جا یک نوار دیگر است. من میخوام این نوار را هم برای عزیزان پخش نمایم، چون چند وقت اخیر است که مقامات های قدرتی تاجیکستان با ساختن صنعتچه ها، با ساختن فریب و نیرنگ بالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میخواهند یک مقدار سلسله برنامه‌هایی را راه اندازی کنند و آخرین برنامه آنها هم همین برنامه بود که آنها با دستگیر نبودن یک گروه جنایتکار یا جنایتکار باشه نباشه دیگر به مقامات قدرتی تاجیکستان باور کردن امکان ندارد، چون آنها به خاطر حفظ قدرتشان از هر فردی جامعه میتوانند جنایتکار سازند، از هر نفر میتوانند تحت شکنجه و زورآوری جنایتکار سازند. و به این خاطر فعلا این نوار را نگاه میکنه و بعدا من یک فکر اندیشه خودم را برای این میگویم و این نوار را فعلا تماشا میکنیم. خباب با همراهی علی ما 2 نفر азамов маҳмудҷон ном дора, номи вайш тахаллусаш али. ду каса бо маслиҳати пешакӣ барои амалиёти террористӣ гузаронда ба маҳаллаи гипразем ба назди 201 дивизия омада будем. сари гардида алиро фурӯ барда будам, вай гузашт рафтак, ман омадам мошин қати ҳамин ҷода истода будам.
али фуромадак полни ҳамн гирди 201 дивизия гашта буд ба гирдиш то хӯрда тамошо кардан баша дида با مسئولیت پیشکی با فرمان خباب برای گذراندن عملیات تروریستی آمدیم و ما همراه گل فخرالدین آمدیم. فخرالدین در اینجا ماشین امان کرد در نزدیکی همین مایکه و ما فرا آمدم شخصا از همین دیوال سر کرده تا دروازه پشت رفتم دیدم و از اینجا با آمده این درون دامو قطع آمدم رفتم قریب تا دروازه دیگری شد. мақсади гузарондани амалиётҳои террористӣ дар назди дивизияи 201 федератсияи Россия асосан ором сохтани вазъият дар Тоҷикистон буд, то ки дар рӯҳияи мардум тарсу ваҳм ҷой карда шавад. ин афсонаи навбатии кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон аст ва бо ин афсонасозиҳо, бо ин дурӯғпардозиҳо шабу рӯз кор карда истодаанд و به خاطر بدنام کردن منتقدان خودشان، رقیبان خودشان به این نوجوان مردی ها دست میزنند و به واسطه خود رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که از روزی به سر قدرت آمدنش هدف قرار داده بود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را و همگان ما و شما میدانیم که چگونه مولاها جمع آمدن با هم در نزد دوربین ها می ایستادند و کارمندان مقامات امنیتی آنها را ثبت میکردند و طریق شبکه‌های اجتماعی پخش میکردند. یک برنامه ساخته شده بودند که همه اینها دعوت میدهند که یک برنامه طرحریزی کرده را بالای رقیبان خودشان انجام دادند و فشارهایی که پیش از بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و عملهایی که آنها انجام دادند و تا امروز انجام داده ایستادند همشان ناکام هستند و ناکام خواهد بود، چون حقیقت و عدالت را هم مردم هم خارجیان و همه میدانند و اگر که آنها میخواهند که با این رفتار و کردارشان و کشور روسیه را با ضد مخالفین بشورانند، تیرشان در خاک خوردگی است، چون این کشورها پر وضعیت را میدانند و دروغ‌های مقامات قدرتی تاجیکستان را میدانند و اگر هر دلیلی که برای آنها لازم شود حقیقت را از دیگر جا میگیرند و هیچگاه این دروغ پردازی های شما، این افسانه و افسانه سازی های شما به جایی نمیرسد و از این افسانه سازی ها معلوم می شود که رهبریت کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان سومین یتیم و بیمار روحی روانی قرار گرفته است و بهتر می شود که خوبتر می شود که از این افسانه سازی هاتان دست بردارید، دست به اصلاحتان زنید. شما زمینه را برای مبارزه گذاشتید. محض ناعدالتی، بیدادگری خود شما جناب یتیموف سبب های همه زمینه ها برای مبارزه شدند. از این کارتان دست بردارید، از این دروغ هایتان، دروغ های پا در هوایتان. ملت و شهروندان تاجیکستان را دیگر فریب داده نمی توانید. این جوانان سالهای پیش نیستند. شرایط زمان فرق می کند. کسی را با این فریب و نیرنگتان به دام خودتان افکانده نمی توانید. دیگر کسی با شما باور نمی کند. کسی با امام علی رحمانوف، با رمضان رحیمزاده، کسی از حکومت شما باور نمی کند. شما در تاریخ نشان دادید کی هستید. در تاریخ نشان دادید که چگونه این ملت را به دهان افکندید. کسی برای شما دیگر باور نمی کند. بهترش دست بردارید، به اصلاح خود بپردازید. خدا نگهدار شما باشد. بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، قضاوت در دست خود شماست. خدا نگهدار.
و ستم رها کنم، صحبت ز صلح و وحدت و عشق و وفا کنم، از صدق دل دهم به هم دست اتفاق، شاید گره ز کار یکدیگر وا کنم، از صدق دل دهم به هم دست اتفاق، شاید گره ز کار یکدیگر وا کنم. با ریختن خون درد مداوا نمی شود، با ریختن خون درد مداوا نمی شود، باید به صلح میهنمان آباد کنیم، باید به صلح میهنمان آباد کنیم. کنم خدمت بیگانه ظالم، باید که ترک این عمل ناروا کنم، دشمن ز جهل و دوری ما از یکدیگر، ما را کشد به کفر و تجاوز به هم دگر، باید که جان را فدای این وطن کنم، در راه این وطن به یکدیگر مدد کنم، باید که جان را فدای این وطن کنم، در راه این وطن به یکدیگر مدد کنم.